السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، آج کی اس کلاس میں ہم پارہ سیقول کے دوسرے رکوع کی مشق کریں گے، تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تکفرون۔ چلیے ویورز، اب اس رکوع کی شروع کی آیت کے ذریعے سے قواعد، تجوید اور ہجے کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ واو زبر واو کے اوپر زبر کی حرکت ہے، لام زیر لی اور لام کے نیچے زیر کی حرکت ہے، یہ بھی حرکت ہے اور یہ بھی حرکت ہے، اور حرکت کا قاعدہ یہ ہے کہ حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ زبر اور زیر کی حرکت میں فرق یہ ہے کہ زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے و، اور زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے لی، لی۔ لیکن اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اسے پڑھنے میں ہمارا کوئی جھٹکا نہیں ہونا چاہیے۔ ولی کاف لام پیش کل، ولی کل لام دو زیر لن، ولی کل لن، کیونکہ جس حروف پر تشدید ہو اس کو ایک بار پیچھے والے حروف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے اور ایک بار اپنے اوپر کی حرکات کی بیس پر اس کو پڑھا جاتا ہے، یا اپنے سے آگے والے حروف کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے اور ایک قسم کی سختی تشدید پر ہوتی ہے، اس لیے ہم نے اس کو پڑھا کلن، ولی کلن۔ اب یہاں دیکھیے ویور، وہ لام دو زیر لی ہوں۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد یا واو میم نون، جن کا مجموعہ ہمارا کہلاتا ہے یومن، یا واو یو میم نون من، یومن دوسرے کلمے یعنی دوسرے الفاظ میں ہو، یومن میں سے کوئی بھی ایک حروف اگر دوسرے الفاظ میں ہو تو، جیسے وہ تھا پیچھے ولی کلن ایک الفاظ، یہ ہے وجہتن دوسرا، تو اس کی جو دو زیر کی تنوین ہے وہ واو میں ملے گی پلس غنہ اور اخفا ہوگا، اور اس قاعدے کا نام ہمارا ادغام ناقص یا پھر یومن کا قاعدہ یہ ہمارا کہلاتا ہے، کیونکہ حروف یومن کی بنا پر یہ ہمارا ہو رہا ہے۔ اور جہاں پر ان دو کلمات کا پہلا اور دوسرے کلمات کا جہاں جوڑ ہوگا، جیسے وَلِكُلِّن لیوں، اس جگہ پر ہم اخفا بھی کریں گے اور غنہ بھی کریں گے، اس لیے ہم نے اس کو اس طرح پڑھا وَلِكُلِّن
विजहतुन, विज, विज में आप देखेंगे कि मैंने एक जमाव इस पर जाहिर किया प्लस हमारा कलकला यानी ज़बान के लौटने की, विज ज आवाज़ के लौटने की जो हमारी हरकत हुई इसको हम कलकला बोलते हैं। काफ त्वा बा जीम दाल, जब इन हुर्फों पर जज़म सुकून हो तो इनको पढ़ते वक्त इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं, इसको खलकला करना कहते हैं। आवाज़ का लौटना यानी खलकला करना। विज, इसलिए मैंने इसको इस तरह पढ़ा, विज, हा ज़बर हा, विज हा, ता दो पेश तुन, विज तुन। अब आप यहाँ देखेंगे कि तनवीन के बाद हमने विज हतुन सिंपली पढ़ा और हम आगे बढ़े, क्योंकि तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में से हा आ रहा है। हरूफ हल्की कौन से हैं? ये आप नूरानी कायदे के तख्ती नंबर 9 में देख सकते हैं कि हरूफ हल्की 6 हैं, हमज़ा, हा, आइन, हा, गईन और खा। तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हरूफ आए तो नून की आवाज़ को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। इस ज़ाहिर करने को हम इजहार कहते हैं। किस चीज़ का इजहार? विजहतुन, तुन के लास्ट में जो नून की आवाज़ आ रही है तुन, उसका इजहार। तो और दूसरी चीज़ क्या होती है? वो होती है इख्फा, उल्टी, इजहार की उल्टा, इजहार की पलट जो है अपोजिट, वो है इख्फा यानी उसको छुपाना। अब यहाँ पर है हमें ज़ाहिर करना, तो विजहतुन सिंपल हमने नून को ज़ाहिर करा और हम आगे बढ़े। हा पेश हु, वाव ज़बर वा, हुआ। मीम पेश मु, वाव लाम ज़बर वल, मुवल, लाम या ज़िर ली, मुवल्ली, हा अलिफ ज़बर हा, मुवल्ली हा। अलिफ हुरूफ मद्दा है इसलिए कि अलिफ से पहले ज़बर है, इसको थोड़ा खींच कर पढ़ना चाहिए। फ़ा सीन ज़बर फस, इस फ़ा अलिफ ज़बर फ़ा इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि अलिफ पर कोई भी हमारा हरकत कोई जारी क़ायदा हमारा नहीं होता है। फ़ा को हम डायरेक्ट सीन में मिलाएंगे और सीन पर जज़म सुकून है और जिस हुरूफ पर जज़म सुकून हो उसको पीछे वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ते हैं, इसलिए हमने पढ़ा फ़ा सीन ज़बर फस, ता ज़बर ता, फस्ता, बा ज़िर बी, फस्ता बी, क़ाफ़ वाव पेश, क़ाफ़ लाम पेश, क़ुल, फस्ता बी क़ुल। आप देखेंगे कि जब भी बीच में कोई हुरूफ हो जैसे अलिफ वाव या, लेकिन इसको मिलाकर पढ़ना नहीं, इसको ये अरबी लिखने का हमारा तरीक़ा है लेकिन इसको हमें पढ़ना नहीं है तो उस हुरूफ पर कोई भी चीज़ नहीं बनी होती। इसको क़ाफ़ को हम डायरेक्ट लाम में मिलाएंगे। क़ाफ़ लाम पेश क़ुल, फस्तबिक़ुल, ख़ा या ज़बर ख़ई, रा खड़ा ज़बर रा, ख़ैरा, ता ज़िर ती, ख़ैराती। वक़्फ़ मुतलक़ की अलामत है तो यहाँ पर हम वक़्फ़ करेंगे। ख़ैरात, हमज़ा या ज़बर आई, नून ज़बर ना, या हुरूफ़ लीन है इसलिए कि या साकिन से पहले ज़बर है। जबकि आप यहाँ देखेंगे हमने इसको खींचा ली, इसको पढ़ा आई, इसको पढ़ा ली, क्योंकि या साकिन से पहले ज़ेर है तो ये हुरूफ़ मद्दा का कायदा यहाँ जारी होता है और इसको हम एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जबकि इसको हम नरम आवाज़ के साथ जल्दी अदा करेंगे। हमज़ा या ज़बर आई, नून ज़बर ना, आई ना। मीम अलिफ ज़बर मा, ता ज़बर ता, मा ता, काफ वापिश कू, तकू, नून वापिश नू, तकूनू, या अलिफ ज़बर या। लेकिन इसको आप पढ़ते हुए फिर वही लॉजिक जो मैंने आपको बताया कि ये एक स्पेशल केस है, रेयर केस है, एक्सेप्शनल केस है कि हमज़ा हमेशा, अलिफ हमेशा खाली होता है लेकिन जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा है और इस अलिफ पर हमारा छोटा सा जज़म सकून बना हुआ है और जब अलिफ पर कुछ हो तो वो हमज़ा होती है, क्योंकि ये साकिन है तो ये हमज़ा साकिना हमारी कहलाएगी और हमज़ा साकिना को पढ़ने में झटका होता है। आप तख्ती नंबर 11 नूरानी क़ायदे में ये बात पढ़ सकते हैं कि हमज़ा साकिना के पढ़ने में झटका होता है, इसलिए हमने इसको याती ना पढ़कर हमने इसको पढ़ा य ती, बा ज़ेर बी, काफ पेशकू, बिकू, मीम लाम पेश मुल, बिकू मुल, लाम खड़ा ज़बर ला, बिकू मुल्ला। हमने इस लाम को मोटा क्यों किया? क्योंकि लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे, पुर यानी कि मोटा पढ़ेंगे और अगर ज़ेर हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे। बिकुमुल्लाह पेश हु, बिकुमुल्लाहु, जीम ज़बर जा, मीम या ज़िर मी, जमी, आइन अलिफ दो ज़बर अन, जमी अन। लेकिन यहाँ वक़्फ़ मुतलक़ की अलामत है और जब दो ज़बर पर वक़्फ़ करना हो तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है, जैसे कि हम हुरूफ़ मद्दा में पढ़ते हैं कि अलिफ हुरूफ़ मद्दा है इसलिए कि अलिफ से पहले ज़बर है। उसी तरह से हम जमी अन के तनवीन पर वक़्फ़ करेंगे तो हम पढ़ेंगे जमी आ, हमज़ा नून ज़िर इन, क्योंकि नून पर तशदीद है और नून या मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होता है, इसलिए हमने यहाँ पढ़ा इन। नून लाम ज़बर नल, इन नल, लाम खड़ा ज़बर ला, इन अल्लाह,
ہا زبر ہا ان اللہ، عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، علا، کاف لام پیش کل، لام زیر لی کلی، شین یا زبر شی، حمزہ دو زر ان، شیئن۔ اب میں نے اس کو ان کیوں پڑھا؟ کیونکہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے قاف آ رہا ہے۔ یہاں پر نون ساکن تو ہے نہیں، دونوں میں سے ایک ہی ہوتا ہے، یا تنوین یا نون ساکن، کیونکہ یہاں دو زیر کی تنوین ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے قاف آ رہا ہے، اس لیے ہم نے یہاں پر اخفا کیا۔ اخفا یعنی خفیہ طور پر نون کو خفیہ طور پر پڑھنا ہمارا اخفا کا قاعدہ کہلاتا ہے۔ شیئن، قاف زبر قا، دال یا زر دی، قادی، را دو پیش رون، قدیرن، شیئن قدیرن۔ لیکن جب دو زبر کی تنوین پر ہم وقف کرتے ہیں تو جزم دے کر سانس توڑتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو پڑھیں گے قدیر، اور پوری آیت کو کچھ اس طرح پڑھیں گے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اسی طریقے سے ایک ایک حروف پر قاعدوں کی مشق کرتے ہوئے آپ مزید آیت کی بھی، اس رکوع کی جتنی آیات ہیں سب کی مشق کریں اور اپنی تلاوت کو بہترین بنائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔